कंठे सर्प धारणा मस्तके चंद्र सुशोभितं व्याघ्रस्य चर्म धारणं शिवशंकर त्रिलोचनम्। त्रिनाथଙ୍କ द्वारा रचित ए रहस्यमय अनंत ब्रह्मांडर प्रत्येकटी क्षेत्र किछि ना किछि ऐतिह्य बहन करती। घटी जाइथिबा घटना को अंगे लिभाइछंती, जाद्वारा सनातनी किंबदंती आज प्रतिपादित। सही ऐतिहासिक किंबदंतीर मूर्तिमंत स्मारक जी जगतर मूल कारण भगवान शिव अर्थात शंभु को आश्रा दे निजको कृतार्थ मन करे। ईश्वर लिंग स्वरूप प्रतिमा को आच्छादित करने सह कला एवं स्थापत्यर प्रमाण रखे, जार भास्कर्यर माधुरता उक्त क्षेत्र को द्विगुणित करे। सौंदर्यमय निखुण कारीगरी परिवेष्टित समग्र तीर्थांचल मुक्तिपथर प्रतीक को धारण करथिबा क्षेत्र एकाम्र क्षेत्र तथा भुवनेश्वर जोगु आज ये राज्य गर्वित। जय जगन्नाथ, जय शिव शंभु। मु आकांक्षा पट्टनायक। वर्तमान बोला जाउथबा ए ओडिया भूमिर प्राक काल रे एहार किछि निर्दिष्ट अवधि नथिला। आम तेजियान वीर कुंजर पूर्वज वंश ए माटीर परिसीमा को आम चिंता शक्ति ठारू बहुत बाहर पर्यंत विस्तृत कराई दे पारथिले जे संप्रति सेमानक प्रत्येकटी पीढ़ी सर्वदा अन्य आगरे बड़ गौरवर सह प्रस्फुटित। अनेक श्रेष्ठवंशी राजा महाराजा आम ए भूमि को शासन करिसंती। सेमानक द्वारा प्रजांक सकाशे बहु उन्नतिमूलक कार्य मध्य ए मर्यादामय स्थान में हो पारिछि। आउ राजांक राज्य शासन सह राज्य पे उपयुक्त राजधानी प्रतिष्ठा एक प्रमुख कर्तव्य। पुरातन काल वर्तमान पर्यंत बहु शासक बहु बार निज राज्यर राजधानी को प्रतिष्ठा करथिबा अंचल तथा शैव विष्णु जैन बौद्ध धर्मर ऐतिह्य बहन करथिबा महान क्षेत्र देवदेव महादेवଙ୍କ गुप्त तपस्यार क्षेत्र एकाम्र क्षेत्र प्राचीन ऐतिह्य संपन्न क्षेत्र भावे यह क्षेत्र समग्र विश्व में ख्याति लाभ करिछि। एकाम्रक वनं नाम तस्मिन् क्षेत्रे तपेधनाः प्राणिनां मुक्तिदं शस्त्र देवानां जयवर्धनं कामदं मोक्षदं चैव सर्वपुण्य विवर्धनं एकामक वनं श्रीमत् क्षेत्राणां मुक्तनं वरं। बहु शिवलिंग मान एही क्षेत्र में पूजा पाती। शिवलिंग को आच्छादित करी कलिंग कला कौशल शैली मंदिर मान निर्मित। बहु मंदिर वर्तमान समय रे उद्धृत और बहु मंदिर आज मध्य माटी तले पोती होई रहिछंती बोली गवेषक मानक मत। व्यासदेवଙ୍କ वर्णना अनुଯାयी पवित्र गंधवती नदी तटस्थ एक अरण्य रे विशालकाय आम्र वृक्ष जहा धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करिवार समर्थ। उल्लेख्य जोग जे मुख्य शिवलिंग एही आम्र वृक्ष अर्थात आंब गछ मूले स्थापित होइतिबा कारणरू एकाम्र क्षेत्र एहीपरि नामकरणर यथार्थ। किंबदंती अनुଯାयी जगतर मूल कारण भगवान कैलासवासी शिव वा शंभु देवदेव महादेव बहु वर्ष काशी रे तपस्यारत थिले। सेति जोगु सेठी बहुत जनकोलाहल हेबारु एकाम्र कानन को तपस्या स्थली चयन करी एठी गुप्त भावे तपस्या कले। एणु एठाकार नाम गुप्त काशी हेला। माँ पार्वती यह बुझीपारी गोपाळिनी बेशरे एठी शिव पूजारे निजको नियोजित कले। एही एकाम्र कानन रे दुई राक्षस कृति और बास नाम रे बास करुथिले। से दुहे गोपाळिनी को रूपरे मोहित होई विवाह प्रस्ताव रखिले। माँ को शर्त अनुଯାयी जदि मते तम कांधरे रखी ए क्षेत्र भ्रमण कराई पारिब तो तुम कथा चिंता करिबी। राक्षस दुहे शर्तरे राजी होई तांको कांधरे पाद रखिया पई कहिले। माँ पाद रखिचंती तो देवींको भाररे पातालगामी हेले। शिव पुराण रे वर्णित कीर्तिबासा नामे दुईटी असुर देवींको निकटे आसी होइले हाजर। 3 बार प्रदक्षिण कराइब मते 12 माल्य तुम्भ गले देवी मु निश्चिते। बेलु बेलु ओजन हेले हेमवती प्राण तेजिले असुर दुखित रे अति। सेही दिन ठारू माँ पार्वती एही क्षेत्र रे भुवनेश्वरी देवी गोपाळिनी रूप रे पूजा पाती। गोपाळिनी देवी एहा परे परिश्रांत मन नै शयन करिसंती। भगवान शिव यह जानीपारी माँ पाखक आसी पाद पाखरे बसछंती। देवी शिव को तृष्णा मेटाइबा जल मागिछंती तो
ମହାଦେବ ନିଜ ତ୍ରିଶୂଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂମି ଖନନ କରି ବୃଷଭଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବତୀର୍ଥରୁ ବିନ୍ଦୁଏ ଜଳ ଅଣାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବୃହତ୍ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇବା ପରେ ସେହି ଜଳରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ତୃଷ୍ଣା ନିବାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଉକ୍ତ ପୁଷ୍କରିଣୀର ନାମ ବିନ୍ଦୁସାଗର ନାମରେ ଲୋକାଦୃତ। ଏହା 22 ଏକର ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1300 ଫୁଟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ 700 ଫୁଟ। ଏହା ପରଠାରୁ ବହୁ ଦେବାଦେବୀ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନ୍ଦୁସାଗରର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବହୁ ମନ୍ଦିରମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ଏଣୁ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏସ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଦେବ ଏସୈବ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା କଳାବନ୍ତ ହୃତାକାଶୀ ମୁକ୍ତିରତ୍ର ନ ସଂଶୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଲିଙ୍ଗରାଜ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଦେବ, ଏହା ହିଁ ବିନ୍ଦୁହ୍ରଦ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଏବଂ ଏହି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଷେତ୍ର ହିଁ କଳିକାଳର ଗୁପ୍ତକାଶୀ। ଏହି ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ଭକ୍ତି ମନରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ। ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ବଂଶୀଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପୁଞ୍ଜ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ମୋହିନୀ ମନ୍ଦିର, ତାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 750 ବେଳକୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଭୌମକର ବଂଶ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଶିଶିରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ବୋଇତାଳ ମନ୍ଦିର, ବ୍ୟୋମକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ତୀର୍ଥେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ସୋମବଂଶୀଙ୍କ ସମୟରେ ଓ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ କେଶରୀ ବଂଶଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର, ଡାକରା ଭୀମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର, ଏକାମ୍ରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ମଣିଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, କୋଟିତୀର୍ଥେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ବାଲୁକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। କେଶରୀ ମାତା କୋଳାବତୀ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗଙ୍ଗବଂଶଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର, କେଦାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଯମେଶ୍ୱର ଚିତ୍ରକାରିଣୀ, ବରୁଣେଶ୍ୱର, ବକ୍ରେଶ୍ୱର, ମେଘେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ମିତ୍ରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମକରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ପବିତ୍ର ବିନ୍ଦୁସାଗରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଭବ୍ୟ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ମନ୍ଦିର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେଶରୀ ବଂଶୀୟ ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ କେଶରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଆକାରରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ସର୍ବପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ବେଢ଼ା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ 160 ଫୁଟ ଏବଂ ବେଢ଼ାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 570 ଫୁଟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥରେ 465 ଫୁଟ। ପୂର୍ବମୁଖୀ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ ମନ୍ଦିର, ପରେ ନାଟ ମନ୍ଦିର, ଜଗମୋହନ ଓ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଦେଉଳ। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ରୂପେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ଦିର 70ରୁ ଅଧିକ ନିର୍ମିତ। ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ଯଥା ମା ପାର୍ବତୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ ରୂପ, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ଶିବ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଶରୀରରେ ନାନା ଲତାପତ୍ର, ଜୀବଜନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ, ସିଦ୍ଧ ତପାଯୋଗୀ ଋଷି, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ର, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ, ନର୍ତ୍ତକ, ନର୍ତ୍ତକୀ, ଗାୟକ, ବାଦକ, ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା, ରାଜଦରବାର, ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ, ଅପସରା, ଅଳସ କନ୍ୟା, ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୃତି ସର୍ବବିଧ ଦୃଶ୍ୟ ଖୋଦିତ ହୋଇ ଅଦ୍ୟାପି ଦର୍ଶକ ମନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମାଉଅଛି। ତ୍ରିଭୁବନେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ପାତାଳର ଦେବ। ଲିଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ନାମକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ହରିହର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ମିଳିତ ଅବସ୍ଥାନ ଏଠାରେ ପୂଜିତ। ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ, ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ତଥା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଯାତ୍ରା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଖେଚରାନ୍ନ, ଶିବ ନିର୍ମାଲ୍ୟ, ନୈବେଦ୍ୟ, କୋରାଖଇ ଏହିପରି 64 ପ୍ରକାର ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ନୀତିକାନ୍ତି ସକାଶେ ବିନ୍ଦୁସାଗରର ଜଳ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଶିବରାତ୍ରି, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସହ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଜଡ଼ିତ। ସମଗ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତଥା ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛନ୍ତି ମା ଗୌରୀ। ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ଭୌମକର ବଂଶର ରାଣୀ ଗୌରୀ ଦେବୀ 790 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ କେତେକଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଆନୁମାନିକ 950 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କେଶରୀ ବଂଶ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂର୍ବମୁଖୀ ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ଜଗମୋହନର ମୁଗୁନି ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଦେବୀ ଏଠି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଖାକରା ଶୈଳୀ ମନ୍ଦିର ବଜ୍ରମସ୍ତକ ସହିତ ଥିବା କୀର୍ତ୍ତିମୁଖ କାରିଗରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର। ପେଣ୍ଡୁ ସଦୃଶ ଗୋଲାକାର ରାକ୍ଷସ ମସ୍ତକ ଉପରେ 7 ଗୋଟି ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ଥିବା ଏକ ମୁକୁଟ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ କେଦାରେଶ୍ୱର ଦେଉଳ ମଧ୍ୟ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଦେଉଳର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ନବଗ୍ରହ ପାଟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଅନ୍ତି। ବିମାନ ଓ ମୁଖଶାଳା ଏହିପରି 2 ଗୋଟି ଭାଗରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ।
ଶିବଲିଙ୍ଗର ଦକ୍ଷିଣରେ ଗଣେଶ ଓ ପଛରେ ଭଗବାନ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଲିଙ୍ଗ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ବାହନ ବୃଷଭଙ୍କ ଏଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ଉଭୟ ହରି ଓ ହରଙ୍କ ଆରାଧନା ଯୋଗୁଁ ବୃଷଭଙ୍କୁ ଅପସାରଣ କରାଯାଇଅଛି, ଯାହା ଗବେଷକମାନଙ୍କ ମତ। ମନ୍ଦିରରେ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଣ୍ଢ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଗଣେଶ, ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି, ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ଓ ମକରଧ୍ୱଜଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। କେଦାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣରେ ଏକ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗି ଦୁଗ୍ଧକୁଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥିତ। ଲିଙ୍ଗରୁ ଝରୁଥିବା ଦୁଗ୍ଧ ଗଙ୍ଗାଜଳ, ଘୃତ, ମହୁ ଆଦି ମିଶେ। ତା ସହ ପୂର୍ବେ ଏଠି ପୀଠର ଲିମ୍ବ, କୋଚିଲାଖାଇ, ଅଶୋକ ଆଦି ବୃକ୍ଷର ଚେର ଦେଇ ପାଣି ଗଚ୍ଛିତ ହେବା କାରଣରୁ ଏହାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଅନ୍ୟଟି ଧୁଆକୁଣ୍ଡ। ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପାଣି, ପନିପରିବା ଧୁଆଧୁଇ ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ଓ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଶ୍ୟାମାକୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କଲେ ବହୁ ଜନ୍ମର ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ। କେଦାରଗୌରୀ ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତରକୁ କଳିଙ୍ଗର ଗୌରବମୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପୀ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଓ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ତଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଜ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତୀକ। ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦୁଇ ସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ପାପାତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପାପୀ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସିଦ୍ଧି ଓ ମୁକ୍ତି ହୁଏ। ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା 34 ଫୁଟ 4 ଇଞ୍ଚ ଓ ଜଗମୋହନର ଉଚ୍ଚତା 20 ଫୁଟ 6.5 ଇଞ୍ଚ। 15 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ କମନୀୟ ମଣ୍ଡନକୃତି ତୋରଣ ଏକ ଅନୁଚ୍ଚ ବେଦୀ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ତୋରଣଟିର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱର ଖମ୍ବ ମୂଳ ଭାଗର ଚତୁଷ୍କୋଣ ଓ ମଧ୍ୟଭାଗ 16 କୋଣ। କ୍ରୀଡ଼ାରତ ଗଜସିଂହ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭଙ୍ଗୀ ଧାରଣ କରୁଥିବା କନ୍ୟା, ଅପ୍ସରା ମୂର୍ତ୍ତି, ଦେବମସ୍ତକ, ମାତଙ୍ଗ ମକର, କଳସ ଆଦି ଏହି ତୋରଣରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭନୀୟ। ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଛାତ ତଳ ନକ୍ସା ଭିନ୍ନ ଧରଣର କଳାକୁ ପରିଦର୍ଶିତ କରେ। ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ 6 ଗୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ନିର୍ମିତ। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ମରିଚିକୁଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରବାଦ ରହିଛି, ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଯେଉଁ ଅପୁତ୍ରିକ ନାରୀମାନେ ଏହି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା ପୂରଣ ହୁଏ। ପଛପଟେ ସିଦ୍ଧକୁଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଳଦୀ କାଠୁଆ କୁଣ୍ଡ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ତୁଳନାରେ ଆମ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ସଦୃଶ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମନ୍ଦିର ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରରେ ଅଷ୍ଟଗ୍ରହଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାନିତ। ଏକାମ୍ର ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ପରଶୁରାମ 21 ବାର କ୍ଷତ୍ରିୟ ନିଧନ କରି ଏହି ସ୍ଥଳୀରେ ହିଁ ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ପାପମୋଚନ କରାଇଥିଲେ। ପାପମୋଚନର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଲୋକାଦୃତ ଯେ ଏହି ଦିନ ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ସ୍ନାନ କରି ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ ସହ ଆରାଧନା କଲେ ପାପୀ ଜୀବନ ମାର୍ଜିତ ହୁଏ। 42 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଏକ କୁଣ୍ଡ ରହିଛି, ଯାହା ଆଗରେ ଏବେ ପ୍ରାଚୀର ପଡ଼ିଗଲାଣି। ମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱର ପୋଖରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି। ଶିବଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ନୃତ୍ୟମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ସକାଶେ ଶିବ ବୀଣା ବାଦନା କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି ଦେଖିହେବ। ଅଶ୍ୱବିହୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ମୂର୍ତ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାରମାନ କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାରେ ଖୋଦିତ। ଏକ ମୌଳିକ ନକ୍ସା ଅର୍ଥାତ୍ ଧନୁଗଣ୍ଠି ଏଠାରେ ସ୍ଥାନିତ। ଧନୁଗଣ୍ଠି ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ 2 ଗୋଟି ଧନୁର ବକ୍ର ଭାଗକୁ ବିପରୀତ ମୁଖ କରି ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଭଳି ଏକ ରଚନା। ହସ୍ତୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ନଟରାଜ ମୂର୍ତ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସର ରଚନା ଏହି ପୀଠରେ ବାରି ହୋଇଯାଏ। ଲାଲ ରାଜାରାଣିଆ ତଥା କନ୍ଦା ପଥର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଇତିହାସକାରଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ନିହୁସ ବା ଇନ୍ଦ୍ରରଥଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ। ପଞ୍ଚରଥ ରେଖ ଶୈଳୀ ରୂପେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର 59 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ। ବୋଧହୁଏ ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ କେହି ପୂଜିତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୋହିତ କରାଏ। ବିନ୍ଦୁସାଗରର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଠାରେ ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକାଠି ବସି ଭଗବାନଙ୍କ ଭୋଗ ସେବନ କରନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅନନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ବଳଦେବ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ହଳ ଓ ବାମ ହସ୍ତରେ ମୂଷଳ, ମସ୍ତକରେ ସପ୍ତଫେଣୀ ସର୍ପ। ବାସୁଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଶଙ୍ଖ, ଚକ୍ର, ଗଦା, ପଦ୍ମ ସହ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ଗଙ୍ଗୁଆ ନଦୀର ଉତ୍ତର ଦିଗର ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପଞ୍ଚାୟତନ ମନ୍ଦିର କଳା କୌଶଳର ଅନନ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତନ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସହ ତାର ସମାନ ଦୂରତାରେ 4 ଦିଗରେ 4 ଗୋଟି ମନ୍ଦିରକୁ ସୂଚାଏ। ବଲ୍ଲଭୀ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ବୋଇତାଳ ତଥା ବୈତାଳ ଦେଉଳ କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ମାରକ।
ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ୍ମଣେଶ୍ୱର, ଭରତେଶ୍ୱର, ଶତ୍ରୁଘ୍ନେଶ୍ୱର, ଭାସ୍କରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ମେଘେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଜଗମୋହନ ବିହୀନ ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଏକାମ୍ରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ସ୍ୱୟଂ ଯମଦେବତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଯମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ବଳବାନ ଭୀମ କୌରବମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାପକ୍ଷୟ ସକାଶେ ଆସିଥିଲେ। ଏଠି ପାପମୋଚନ ପରେ ମହାବଳୀ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଭୀମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ବିଭୀଷଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଶୈବ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ସହ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟମୟ ଏ କଳିଙ୍ଗର କଳା ଚାତୁରୀକୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଠାକାର ତଥା ଉତ୍କଳର ଇତିହାସର ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲିଙ୍ଗଙ୍କ ମହାତ୍ମ୍ୟ ପୌରାଣିକ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ଏକାମ୍ରପୁରରେ ଏଠାକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଭିଜାତ୍ୟର ଏ କ୍ଷେତ୍ର କମନୀୟ କମଳ ସଦୃଶ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ କଳା ପ୍ରତି ଅନିଚ୍ଛା ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମତା କରିଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ଶ୍ଲୋକ ବେଦଧ୍ୱନି ସହ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ଏ କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ପବିତ୍ର ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଶୈବଚେତନା ଭାବଧାରାର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ, ସମଗ୍ର ଧରାମଣ୍ଡଳରେ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ପରାକାଷ୍ଠାର ଉଦାହରଣ। ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କ ପ୍ରୀତିଭାଜନର ସୁଯୋଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ଗୁପ୍ତ କାଶୀ, ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର।